يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد خير الورى السلام
والملائكة ربنا كذا سجادا قوائم العرش رئيسنا محمد مع الإله فبان رتبة أحمدا وفي دعا متوسلا فاجابه بالولد الأزكى كملنا الوالدا ولم يزل متنكلا في الأكرمين وكلهم لله جل وعلا والله يكله بعين عناية حتى تلقاه أبو قد مجيدا حمل الإله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا ولم تجد ثقلا ولا ألما وكم قد شاهدت آيات تسمو سجادا على الشهود وضجت الأملاك عند الوضع بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا يحمد أبدا على خلقه والله وزنة عرش ومداد كلماته ليلة الاثنين عام الفيل في شأن ربيع أبرز الشمس الهدى قضيع السر مكحولا ومفتونا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك قد بدت أنوار أحمد في الوجود تتوقد فالسماوات أضاءت الله الله والأراضي بمحمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
معا في الجنان نتخلد رفقة المختار أحمد خاتم الرسل الممجد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله به هبنا المواهب يا الله وارضى عن نبي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عمره بحسنى ويقين حين ينفذ صل يا ربي وسلم على النبي وآله بلا عاد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا كريم أنت الجواد الحليم وأنت النعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اغفر شاكرين وتوفنا مسلمين نضعف من الآمنين من زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر للعيان وبشر كل الغرور وكفي هذا المعتين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مسكينا وسعى نافع ومرد يكون في كل عام على ممر
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad hadina ila siratil mustaqim wa ala sa'iri abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin أئمتنا في طلب اليقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة ألسنتنا يفقهوا أقوالنا آمين يا رب العالمين. Para alim ulama, para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Karena taufik dan hidayah dari Allah adalah semata-mata milik Allah. Allah yang memiliki dan Allah pula yang berhak untuk memberi. Jikalau seseorang itu akan digolongkan termasuk orang yang sukses, maka di dunia ini akan dibekali berupa taufik dan hidayah. Tapi jikalau seseorang itu ditakdirkan oleh Allah termasuk orang yang celaka, maka akan diharamkan dari Allah makna-makna taufik dan hidayah. Alhamdulillah, kita semuanya atas izin Allah mendapatkan taufik dan hidayah di pagi hari ini untuk bersama-sama menghadiri majelis salawat dan bersama-sama menghadiri majelis taklim atas undangan daripada jajaran takmir Mushola Al-Ikhlas. Mudah-mudahan mushola ini tambah berkah, tambah makmur, begitu pula masjid dan mushola sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Ini keterangan bisa tampak jelas ketika datang bulan suci Ramadan. Ketika bulan Ramadan itu tiba, rata-rata minggu pertama masjid mushola full. Ya mungkin. Rata-rata. Tapi setelah minggu yang pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, tambah mundur atau tambah maju? Jangan kompak. Itu karena hidayah. Kembali kepada taufik. La ikraha fid din. Agama tidak pernah memaksa. La ikraha fid din.
Yang mau masuk Islam silahkan, yang tidak mau pun juga silahkan. La ikraha, tidak ada paksaan. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayatnya 104 ayat-ayat Allah Ta'ala yang dikumpulkan dalam bentuk Al-Quran. Kemudian Al-Quran dikumpulkan dalam bentuk surat Al-Fatihah, dan di dalam surat Al-Fatihah ada munajat kita kepada Allah yang berbunyi Ihdina. Apa bunyinya Pak? Ihdina. Artinya, ya Allah, berikanlah hidayah. Padahal harapan dan permohonan manusia itu macam-macam. Ada yang ingin uang, ada yang ingin harta, ada yang ingin jabatan, ada yang ingin ini, ingin itu. Akan tetapi di dalam surat Al-Fatihah ini Allah Ta'ala tidak menyebutkan semuanya. Yang disebutkan adalah makna hidayah, menunjukkan bahwa hidayah ini merupakan hal yang paling penting untuk kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dapat hidayah, jangankan Ramadan 1 bulan, 1 tahun Ramadan, kalau tidak dapat hidayah, sulit untuk datang sholat tarawih. Jangankan 1 bulan, ditambahi 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun full Ramadan, 12 bulan semuanya Ramadan. Kalau Allah tidak menghendaki, kalau Allah Ta'ala tidak mengizinkan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kemudahan, maka tidak bisa seseorang untuk melakukan ibadah. Walaupun seandainya seseorang itu punya kemampuan di bidang ilmu, di bidang taatnya, di bidang tertentu, tapi urusan hidayah tidak bisa, karena hidayah ini milik Allah. Di zaman Nabi Musa itu ada namanya Musa As-Samiri. Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini itu yang merawat Jibril. Sedangkan Musa yang jadi nabi yang merawat Fir'aun. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau tak berdiri ke saya bermantap. Masya Allah. Kurang kata ini jangan tentang Ramadan. Insya Allah ketemu malih di bulan Syawal, insya Allah. Untuk lebih lanjut. Di zaman Nabi Musa ada 2 Musa. Yang satu Musa yang kita kenal Nabi Kalimullah, itu yang merawat Fir'aun. Yang kedua yang jarang diterangkan, itu namanya juga Musa, namanya Musa As-Samiri. Itu yang merawat Jibril. Jadi Musa As-Samiri ini anak buahan, sama ibunya dibuang. Kemudian dibawa oleh Jibril, ditaruh di gunung. Jadi yang merawat Musa As-Samiri di gunung itu Jibril. Ketika sedang lapar dikasih makan, ketika haus dikasih minum. Tapi kafir. Apa? Kafir. Ini Musa As-Samiri ini yang membuat Tuhan dari pedang. Sapi. Dikumpulkan barang-barang perhiasannya Bani Israel, kemudian dikelola, kemudian disebul dados pedang, bisa gerak sendiri. Itu Musa As-Samiri. Sedangkan Musa Kalimullah masa kecilnya dalam perawatan siapa? Menurut logika mestinya kan kebalik.
Yang dirawat Jibril mesti ini kudu jadi nabi. Yang dirawat oleh Fir'aun mestinya bukan jadi nabi, tapi takdir berubah. Malaikat Jibril nggak punya kekuatan Allah di bidang mengislamkan, di bidang mengimankan, di bidang hidayah. Karena hidayah milik Allah. Sehingga salah satu syair mengatakan fa Musa alladhi rabbahu Jibril kafir wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun muslim. Aneh ini ketentuan Allah. Musa yang dirawat oleh malaikat, pemimpin malaikat Jibril kafir. Tiap hari dikasih makan, dikasih minum, sampai kenal betul ini Musa Samil dengan dia, kenal kayak bapaknya sendiri. Wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun kafir, sedangkan Musa dari kecil dirawat oleh Fir'aun yang mengaku Tuhan, yang di dalam Al-Quran mengatakan ana rabbukal a'la, statusnya adalah muslim mukmin, bahkan nabi dan rasul, bahkan termasuk dari golongan ulul hidayah. Ini urusan Allah. Hidayah ini milik Allah. Kita tidak bisa dan tidak punya wewenang memiliki masalah hidayah. Kadang-kadang bapaknya kiai, anaknya nggak bisa jadi kiai. Mungkin bapaknya wali, anaknya nggak bisa jadi wali. Kadang-kadang yang bapaknya orang biasa, mungkin dikategorikan orang awam lah, tapi anaknya bisa menjadi kiai, anaknya bisa menjadi orang istimewa. Di mana letak hidayah? Nampak? Hidayah. Kalau sudah hidayah ini kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa kita mengandalkan keilmuan kita untuk memberikan hidayah istri dan anak kita. Tidak bisa mengandalkan kealiman kita, keistiqomahan kita. Kita bisa memberikan hidayah kepada siapapun, karena hidayah milik innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya dirimu Muhammad, kekasihku, Rasulku, hei Muhammad, kau punya segala-galanya. Quran aku kasih. Mukjizat apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada para anbiya dimiliki oleh kanjeng Nabi, kecuali satu yang dikasih yang tidak dikasih wewenang, yaitu masalah hidayah. Abu Lahab di catatanku dia masuk neraka. Walaupun kau kasih nasihat model apa, tidak bisa dirubah. Padahal itu keluarga kanjeng, saudaranya Abdullah, abahnya Rasulullah, saudara. Terus kanjeng Nabi itu ponakan. Jadi kalau manggil paman, paklik, atau mungkin pakdi, kafir. Sampai Allah Ta'ala menerangkan tabbat yada abi lahab. Termasuk juga Abu Jahal. Orang hidup di masa Nabi. Jangan bayangkan wong uripe di masa Nabi. Kalau seandainya kita ada hidup di masa Habib Abu Bakar saja, sudah rontok-rontok wali, Pak. Rontok-rontok apa? Wali. Karena hidup di masa orang hebat. Ini Abu Jahal, orang hidup di masa Nabi, kemudian tiap hari bersama dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, kemudian bukan Nabi sembarangan, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi kesempatan emas semestinya, kesempatan emas, penghargaan di atas penghargaan khususnya untuk Abu Jahal, tapi Allah tidak menginginkan. Aku gak gelem Abu Jahal di swarga. Ibu Allah pun jelas. Sapa sing main tentang aku ora gelem, aku mau. Ayo, aku Tuhan, kata Allah, pemilik segalanya, surga milik aku, neraka milik aku bisa menentukan semauku. Wala yakhafu uqbaha.
Tidak peduli aku siapapun, aku boleh memasukkan siap ke surga, itu hak aku, dan bisa memasukkan ke neraka, itu hak aku. Kalau kalian panjenengan saat ini di mana? Tembun di sana. Tentunya kita tembun di sana. Temu semua. Yang hadir berapa persen dan yang belum hadir berapa persen? Di Gresik ini rakyatnya, orangnya berapa ribu? Pernah dihitung? Yang saat ini bisa dari subuh kemudian isyrok sampai saat ini sambil nyeruput kopi, berapa orang? Berapa persen? Berapa persen? Toh padahal ini selalu dikumandangkan as-salatu khairum minan, kemana-mana ini tiap hari as-salatu khairum minan naum. Semuanya tahu jenenge musola ono baik, masjid ono baik, tapi apakah bisa datang? Maaf, ini hak Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, hak Allah ini berdiri dia. La ilaha illallah. Kalau sudah kembali kepada hak Allah Ta'ala, ini tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk ikut andil campur tangan urusan Allah. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran, pertama kali ucapan yang keluar dari penduduk-penduduk surga, mudah-mudahan masuk surga, amin. Wa akhir da'wahum anil hamdulillah, tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhir da'wahum anil hamdulillah, ketika disambut oleh malaikat Ridwan. Disambut siapa Pak? Malaikat Ridwan menyambut tamu-tamu Allah masuk ke dalam surga, melepuh geluduk langsung. Ucapan pertama kali yang keluar dari lisannya penduduk surga, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan masalah sholatku, bukan masalah ilmuku, bukan masalah ibadahku, tapi ini murni pemberian dari Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di ayat yang lain mereka juga mengatakan Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Iki kabeh sebab hidayah Allah, sampun masuk ke dalam surga. Udah enggak membawa ibadahnya wala tidak membawa ta'annya, ini sedanten barokah hidayah dari Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah, tidak mungkin bisa seseorang bisa masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan hidayah ini terus menerus ada di dalam diri kita, wabil khusus untuk sebagai bekal menuju pada bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Diperlukan selalu hidayah dari Allah. Ada yang hidayahnya minggu pertama, minggu apa? Pertama, tarawih cuma minggu pertama. Ada yang hidayahnya itu kadang-kadang sampai malam pertama toh, malam kedua hilang. Loh mungkin itu kita nggak boleh. Kenapa nggak boleh Pak? Ini urusan akhirat, itu urusannya Allah. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Mudah-mudahan kita sampai full, amin ya Rabbal. Udah. Jadi kita nggak boleh menghina orang, meledek orang, menyalahkan orang, nggak boleh. Urusan akhirat. Sebab apa? Ini ketentuan dari Allah. Ya, tugas kita tausiah, tugas kita memberikan nasihat, tugas kita ngeser ke grup. Tapi sebatas tugas kita ikhtiar kita, sisanya itu urusan Allah. Wa ma'alaina illal bala. Kalau sudah disampaikan ya sudah selesai urusannya.
Sisanya itu hanya Allah. Kalau Allah Ta'ala nggak mau memberikan hidayah, tidak bisa. Tapi kalau Allah Ta'ala memberikan hidayah, ini ada yang dari Kartini. Yang dari Kartini dengar apa betul? Adzan dari Musa Al-Ikhlas. Yang dari Kartini dengar? Betul. Kok datang? Di grup Ustaz, di grup. Nggak mungkin. Bahkan yang dari GKA kok bisa datang? Padahal nggak dengar. Kenapa begitu? Ada yang dari mana ini? Kalau sebutannya sampai dulu. Loh, ada yang dari Bekasi, Mas Yasin, Bekasi. Lu datang? Maka. Jadi masalah hidayah ini masalahnya Allah. Kita tidak bisa dan tidak mungkin dan tidak memiliki apa-apa. Tapi kita punya tugas untuk menyampaikan, untuk ajak-ajak, gelem ora gelem itu urusannya Allah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Kita dianjurkan betul-betul untuk mensyukuri bulan suci Ramadan. Di antaranya yang menikah satu, kualitas yang ada di bulan suci Ramadan ini adalah malamnya sholat tarawih. Karena tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Apa ada tarawih di bulan Syawal? Tidak ada. Tarawih hanya di bulan Ramadan. Oleh sebab itu segala sesuatu yang ada pada bulan tertentu yang tidak ada di bulan yang lainnya, dengan fokus mengerjakan tanpa meremehkan ibadah yang lainnya. Sedekah di mana-mana kapan saja boleh. Quran pun juga di mana-mana kapan pun juga boleh. Tahajud, duha setiap hari kita boleh. Tapi kalau tarawih tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Makanya dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Sebagian riwayat, "Man shama Ramadhana wa qama imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Siangnya puasa, malamnya ikut tarawih, selesai urusan dosa kita. Alhamdulillah. Siangnya puasa, malamnya ikut tarawih, selesai urusan kita. Ghufirat lahu dhunubuh, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, baik dosa yang terlampau atau dosa yang akan. Tapi kita kembali lagi, jangan menyalahkan yang tidak tarawih. Bukan saya disanakan urusan hidayah. Kau salahkan dia berarti salahkan pangeran. Wani juga. Syukuri, alhamdulillah. Hari pertama masih istiqomah, minggu pertama istiqomah, minggu kedua alhamdulillah, dan doakan. Mudah-mudahan lingkungan kita dapat hidayah. Doakan, itu tugas kita untuk mendoakan. Tapi kalau menentukan nasib, Toto promo Pak, ada pangeran Pak. Akhirnya saya nggak tarawih di celaku, nggak tarawih, nggak ajak ngomong dulu. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak ikut tarawih bukan teman saya. Kalau nggak ikut tarawih bukan tetangga saya dulu. La ikraha, tidak ada paksaan. Dan jenengan harus ingat kepada umat Nabi Muhammad ketika jenengan hadir majelis taklim, berapa yang belum masuk. Dan ini tempat dikabulkan oleh Allah Ta'ala doa-doa kita dengan melebihi 40 orang. 40 orang saja ulama mengatakan satu di antara 40 wali. Ini berapa jumlahnya? Mungkin cek piringannya berapa? Kalau 80, 2 wali di dalam. Kalau 120, 3 wali. Alhamdulillah. Yang penting jangan diakui, ketoknya aku, bukan. Itu dari para ulama. Setiap ada perkumpulan melebihi 40 saja, satu di antara mereka kekasih Allah. Kalau nggak ada, nggak mungkin dimudahkan oleh Allah. Itu kalau 40, bagaimana dengan 80? Bagaimana dengan seterusnya? Ingat, Gusti,
Kula jenengan kasih kemudahan, tolong tetangga kula jenengan ya Allah, jangan kasih juga kamu. Ingat, kalau perlu sebutkan nama satu persatu, tapi coba tergantung dalam sujud jenengan bahwa wabil khusus bulan suci Ramadan didoakan, mudah-mudahan semuanya dapat hidayah. Kula tutup. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad menyampaikan waqama, orang yang jungkung ibadah di malam suci Ramadan. Apa makna jungkung ibadah? Dan ini makna tidak hanya berada di bulan suci Ramadan, bahkan setiap malam-malam mulia istimewa. Seperti malam Arafah, ada keterangan qoma, jungkung di malamnya. Apa makna jungkung di malamnya? Seperti malam Lailatul Fitri, Idul Fitri, malam Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, malam awal Rajab. Itu kalau kita lihat hadisnya, barang siapa yang menghidupkan malamnya maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Ulama mengatakan menghidupkan malam itu berapa kadarnya? Diterangkan 3 versi. 3 versi. Satu malam suntuk mboten film. Mboten apa? Film, tapi mboten nongkrong lho ya. Nek nongkrong gampang. Mboten film alias full ngelampahi ibadah. Sholat capek, baca Quran capek, zikir capek, baca Quran lagi, sholat terus sampai apa? Menjelang sahur. Dan itu kami rasakan di kota Hadramaut, Yaman. Terawih mulai ibadah isya sampai sahur ada Pak. Di terawihnya di jadwal 360 masjid. Selesai terawih keluar dari masjid terawih malih Pak, berangkat malih terawih malih. Sampai daerah mereka ngoten ngaji Pak. Dari terawih itu di jadwal. Selesai terawih yang kedua baru pakai sandal, terawih, sholat atau terawih, berangkat malih Pak, sampai sahur Pak terawih. Berapa? Kadang-kadang 5 kali terawih, kadang-kadang ada yang 10 kali terawih. Jadi full malamnya digunakan untuk ibadah. Itu kalau jenengan mampu monggo. Dan tidak ada permasalahan mengulang-ulang sholat itu, tidak ada permasalahan. Ulama mengatakan boleh diniati qadha. Mungkin tahun-tahun dulu zaman kita masih muda, masih rontok nopo nih. Kalau boten ngomong dengan sing aku nih. Rontok nopo nih jangan ngodoi terawih zaman dahulu. Selesai 20, malih 20 lagi, malih 20 lagi dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah. 20 rakaat kalau zaman dahulu milik ahli Mekah. Kalau Madinah ditambahi 16, 36 rakaat. Mantap. 20 jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali 20 rakaat. Tapi kita nggak boleh menyalahkan yang tidak tarawih, apalagi yang 8. Ayo, mantap ngomong tadi. Gak boleh nyalakan yang gak terawih, apalagi single 8. No. Bilangan paling kecil 2 rakaat, 4 sampai 8, 10, 12, paling banyak 2. Itu penduduk Mekah. Makanya dikatakan terawih, mantun terawih 4 rakaat diiringi dengan tawaf 7 kali. Setelah itu sholat malih. Tenggene Indonesia jangan banding dilihin apa. Makanya wonten istilah pujian untuk Khulafaur Rasyidin. Itu tujuannya untuk menentukan ini 4 rakaat, 4 rakaat. Jadi orang-orang Mekah yang punya Ka'bah enak Pak. Mantun 4 rakaat, tawaf. Madinah enggak mau ketinggalan, enak wong Mekah ono tawaf. Aku tak tambahi Pak. Loh, ditambah berapa? 16 rakaat. Jadi mereka tawaf, beliau yang ahli Madinah nambahin 4 rakaat. Mereka tawaf nambahin 4 rakaat. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16 rakaat. Berarti 36. Bisa dicoba? Ustaz, 20 mawon Ustaz. Loh, ini keterangan ulama. Kadang-kadang kita
masih ngumek mawon yang 8 dan 2 ini keterangan ulama. Masih umek masalah wolu, masalah rempul akhirnya metotok. Iki Ramadan kok metotok. Ramadan adalah bulan senyum, bulan untuk menghargai orang, bulan untuk membersihkan hati kita dan menjernihkan kita. Mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah. Ini level pertama. Level yang kedua 2/3 malam. Berarti berapa jam? Kalau 12 jam dari 2/3 nya berapa? 8 ibadah, 8 jam. Masjid terbuka, musola terbuka, tanggalnya jenengan ya alhamdulillah bisa dimanfaatkan. Pun yang terakhir saya tutup versi yang paling rendah yang menikah maghrib jamaah, isya'i jamaah, derek tarawih tiap malam, subuh jamaah. Angel nopo gampang, maghrib jamaah, subuh isya'i jamaah, tarawih jamaah. Mantan tarawih film. Baik istirahat, mungkin subuh sudah termasuk jungkung ibadah. Dari 3 versi milih yang mana? Milih yang terakhir. Monggo, tapi agungkan. Selama ada keterangan jangan agungkan. Ya, Islam tidak membenarkan kepada pemeluknya. Ya. Orang yang paling udur seandainya, yang paling udur seandainya masih dikasih sifat karam kemuliaan Ramadan dengan keterangan ulama. Kalau pengen dosanya diampuni oleh Allah yang terdahulu dan yang akan datang, cukup ketika datang Ramadan malamnya, maghribnya jamaah, isyaknya jamaah, tarawih kerjakan sampai akhir Ramadan, dan subuh usahakan jamaah. Sudah mewakili daripada jungkung ibadah satu malam. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang dicintai Ramadan dan mencintai Ramadan, dan mudah-mudahan Allah membebaskan kita semuanya dari pedihnya api neraka di akhirat dan di dunia, dari terbelenggunya kemaksiatan dan kemungkaran. Ya Allah, bersihkan lisan kami ya Allah untuk membaca Al-Quran, bersihkan mata kami untuk memandang Al-Quran, bersihkan telinga kami untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama, jernihkan hati kami ya Allah untuk bisa husnudzan kepada siapapun, jernihkan hati kami ya Allah untuk mendapatkan ikhlas saat beramal, jernihkan hati kami ya Allah untuk bisa bersyukur atas semua kenikmatan, jernihkan hati kami ya Allah untuk tawakal pasrah bungkuan datangmu ya Allah, dan bersihkan anggota tubuh ini ya Allah, tangan dan kaki semoga agar ringan untuk melakukan amal kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ij'al hadzal musalla al-ikhlas ma'mura mubaraka waj'al masajidana musallayatina ma'murah mubarakah ila yaumil qiyamah. Iqdi lana jami'al hajat ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, al-zahirah wal batinah wa thul a'mar. Panjangkan para ulama-ulama kita ya Allah, panjangkan seluruh jajaran takmir umurnya ya Allah, berikan kesehatan kepada ulama-ulama kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh-tokoh agama kita, orang-orang tua kita ya Allah, berikan selalu kesehatan zahir dan batin sehingga terus menemani dalam kesempatan dan dalam suatu ketaatan. Rabbana a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ini doa talqin dari Rafiq, kemudian doa dari Hasan. Al-Fatihah.
لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل مكان لا إله إلا الله المغفور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان هل لك علينا بالإحسان أسألك القدير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة طيبة مباركة تسكن بها قلوبنا من طلب الرزق وخوف الخلق صلى الله عليك يا محمد جاسد الكونين عدد ما كان وعدد ما فيه والسلام عليك يا محمد يا الكريم عدد ما كان وعدد ما يكون اللهم يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب زكريا يا من قبل يونس نسألك بأسرار أشهاد هذه الدعوات المستجابة أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك وأنجز لنا وعدك الذي وعدتنا من عبادك الصالحين المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا ما تعسر علينا بتيسير منك يا الله ونسألك بالراغبين إليك وبالآيات البينات والذكر الحكيم أن تخفينا عن أبصار من يريدنا بسوء من جميع الخلائق أجمعين يا لطيف يا حفيظ يا مبين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات
موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أفض علينا من فوائد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عملا بارا ورزقا دارا وعيشا ضارا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Rasul Muhammad pada Rafiq yang mantap yang jadi Hasan dan Tuhan insyaallah kita kompeti dengan Ishtaq dan Imam kepada Tabakhus insyaallah yang tadi duduk di Tawassul oleh Ustaz Berdi insyaallah ditutup dengan sebab Ishtaq. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala haji dan umrah insyaallah, mudah-mudahan tetap sehat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa